لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا۔ سیاسی گرمیوں میں ملوث ہونے، اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال کے الزامات، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچانا بھی شامل۔ فیض حمید کے خلاف ملک میں انتشار اور بدامنی میں ملوث ہونے کی تفتیش بھی جاری۔ فیض حمید 9 مئی سے جڑے واقعات میں بھی شامل تفتیش ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی 12 اگست کو شروع کی گئی۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف چارج شیٹ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ فوج کے اپنے قواعد اور قوانین ہیں جن کے تحت وہ ٹرائل کرتی ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا رد عمل۔ فیض حمید ایک مہرا تھے، PTI نے انہیں استعمال کیا۔ بانی PTI کو فوجی تحویل میں لینا حیران کن نہیں ہوگا۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا کہنا ہے کہ کنفرم ہو گیا، جس نے بھی جرم کیا اسے سزا ملے گی۔ فیض حمید، بانی PTI اور بشرا بی بی 9 مئی سے الگ نہیں۔ ایک شخص کا ٹرائل ہو اور حواریوں کا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ فیض حمید جب کٹہرے میں کھڑے ہوں گے تو سب بتائیں گے کہ کس کے کہنے پر سب کچھ کیا، جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے کہنے پر یا کسی اور کے کہنے پر۔ 9 مئی میں ان کا کیا رول تھا، یہ سب کھلے گا۔ پاکستان کے خلاف سازش میں ملوث کسی شخص کو نہیں چھوڑیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک پیغام۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اسلام آباد پر چڑھائی کی ناپاک کوشش کی گئی، قانون ہاتھ میں لیا گیا، حکومت کو ہدایت کر دی ہے اس سازش کے ذمہ داران کو ثبوتوں کے ساتھ کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وزیر اعظم نے سول نافرمانی کی کال کو بھی ملک دشمنی قرار دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اسلام آباد میں احتجاج کے دوران گولی چلنے کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہماری لیڈرشپ نے کارکنان کو ڈی چوک جانے سے روکا ہوا تھا۔ کارکن پرامن تھے، جب گولی چلی تو وہ علی امین کی گاڑی میں بیٹھ کر نکل رہے تھے۔ بشرا بی بی کی گاڑی بھی ہماری گاڑی کے پیچھے تھی۔ اگر 1-2 دن احتجاج میں ڈی چوک بیٹھ جاتے تو کیا حرج تھا؟ اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ گولی کیوں چلائی گئی۔ اور PTI نے احتجاج میں خود گولی چلائی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا جب کارکنان نے گنڈاپور کی گاڑی روکی تو ان کے گارڈز نے فائرنگ کی۔ ان کے جتنے لیڈر ہیں اتنے بیان ہیں۔ PTI رہنما کارکنان کو چھوڑ کر دم دبا کر بھاگے۔ میدان سے بھاگنے کے بعد صوبائیت کا کارڈ کھیلنا گھٹیا حرکت ہے۔ PTI کی سول نافرمانی کی تحریک ناکام ہوگی۔ چیلنج کرتا ہوں، کوئی بھی پاکستانی یوٹیلیٹی بل سے انکار نہیں کرے گا۔ PTI صحافیوں کو ہراساں کرنے کی مہم چلا رہی ہے۔ صحافیوں کے بچوں کی تصاویر اور ایڈریس شیئر کیے جا رہے ہیں۔ جو بھی اس مہم میں ملوث ہوا اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس، کہا ایک ٹولہ تیار کیا جا رہا ہے جو لوگوں کے گھروں تک جائے۔ ملک میں انارکی پھیلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اگر احتجاج کی کال فائنل تھی تو یہ بھاگے کیوں؟ PTI کی پاکستانی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم افسوسناک ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزراء کا سول نافرمانی کی کال کی مخالفت کرنا اچھی بات ہے۔ بانی PTI نے جو نفرت کے بیج بوئے وہی کاٹ رہے ہیں۔ بانی PTI نے کہا ہے سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی تحقیقات کی جائیں۔ بہن علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، بولی CCTV فوٹیجز کے بغیر دونوں سانحات کی تحقیقات ممکن نہیں۔ PTI کے 200 سے زائد کارکنان لاپتہ ہیں، شک ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ 15 دسمبر کو یوم شہداء منائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے میں ہیں، چاہتے ہیں حکومت کے خلاف مشترکہ تحریک چلائیں۔ رہنما PTI اسد قیصر کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت سیاسی کارکنان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر رہی ہے۔ 15 دسمبر کو باغ ناران میں شہداء کے لیے تقریب ہوگی۔ پیپلز پارٹی 26 نومبر کے واقعات میں برابر کی شریک ہے۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف نے آئندہ احتجاج کے لیے لاہ عمل بنا لیا۔ عمر ایوب کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی جلد اعلان کرے گی۔ نتیجہ خیز مذاکرات تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ PTI کی پارلیمانی پارٹی کا قومی اسمبلی میں بھی احتجاج ریکارڈ کرانے کا فیصلہ۔ بیرسٹر گوہر 26 نومبر واقعے پر انکوائری کمیشن بنانے کا مطالبہ کریں گے۔
नोटिस किया तो बानी पीचाई को यहाँ पेश करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीचाई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरखास्त पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है, इस हवाले से हिदायत ले लें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत संजीदगी से दरखास्त की पैरवी करेगी। बानी पीचा ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं, अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा बानी पीचाई की जानिब से जवाब जमा करवा दिया है। अदालत का ज़बानी हुक्म बानी पीचाई तक नहीं पहुंच सका था। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की 9 मई के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ात खत्म। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरखास्त को नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मामला अवामी अहमियत का नहीं, इस पर दलाइल देंगे। बानी पीटीआई की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली की दरखास्त पर समाअत। आईनी बेंच ने शहरी की दरखास्त 20,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि बानी पीटीआई को कोई मसला होगा तो खुद दरखास्त देंगे। बानी पीटीआई के 3 वकला आज भी अदालत में थे, किसी वकील ने ऐसी कोई दरखास्त नहीं दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि कैदी के अहले खाना या वो खुद ऐसी दरखास्तें दे सकते हैं। दरखास्त गुजार ने कहा कि यह कौमी मसला है, किसी की ज़ात का नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि कौमी मसाइल आप रुकने असेंबली बनकर सोचिएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। आईनी बेंच ने ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वफाकी काबीना ने 8 IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक काबीना ने IPPs पर तश्कील करदा खुसूसी टास्क फोर्स की सिफारिशात की रोशनी में टैरिफ रिव्यू का फैसला किया। खुसूसी टास्क फोर्स ने वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया फैसले से कौमी खजाने को 238 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी काबीना इससे पहले 5 IPPs के साथ मुआहदों की मनसूखी की मंजूरी दे चुकी है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का दौरा है चीन और सूबा पंजाब का माहौलियाती बेहतरी, बायोडाइवर्सिटी, स्मॉग के खात्मे, जंगली हयात और शजरकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने का फैसला। बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनेगा। चीन की वजारत माहौलियात में होने वाली मरीम नवाज और चीनी वज़ीर माहौलियात की मुलाकात में इत्तेफाक। चीन माहौल दोस्त तवानाई, ई ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ज़राई शोबे की तरक्की और पानी के बाकिफ़ायत इस्तेमाल भी सूबा पंजाब की मदद करेगा। उधर वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर सिन्हा येन और दीगर हुक्काम से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मुश्तरका आज़म का यादा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए जुड़वां सूबों और शहरों की तजवीज़ पेश कर दी। पंजाब में चीनी सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन की भी पेशकश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बरतानिया में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली पाक आर्मी की टीम की मुलाकात। सिपा सालार की बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर मुल्की वक़ार को बरकरार रखने पर टीम की कामयाबी की तारीफ। ISPR के मुताबिक 4 से 13 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मश्क में 143 टीमों ने शिरकत की। मश्क कैमरीन पेट्रोल आलमी सतह पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फौजी मश्कों में से एक है। मश्क जिस्मानी बर्दाश्त और हिकमत अमली का मुश्किल इम्तिहान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की क़ायम मकाम सफ़ीर नटाली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद पर भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। इस ज़िम्न में अमरीका के ताउन का खैर मकदम करेंगे। सिविल आर्म्ड फोर्सेस को जदीद आलात और साजो सामान से लैस करना वलीन तरजीह है। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन आज के इजलास में किसी फैसले पर ना पहुंच सका। इलेक्शन कमीशन कल फिर सर जोड़ कर बैठेगा। इलेक्शन कमीशन ने दोनों मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। इजलास में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला ज़ेरे बहस रहा। शाम के इंतजामी उमूर के लिए मोहम्मद अल बशीर अबूरी वज़ीर आज़म मुकर्रर। अपोजिशन ग्रुप
हयात तहरीर अल-शाम ने मोहम्मद अल-बशीर के नाम की मंजूरी दी। अरब मीडिया के मुताबिक मोहम्मद अल-बशीर इदलिब में हयात तहरीर अल-शाम की हिमायत याफ्ता हुकूमत के सरबराह थे। उन्हें इख्तिदार की मुंतकली की निगरानी का काम सौंपा गया है। शामी अपोजिशन रहनुमा मोहम्मद अल-जुलानी का बशार अल-असद के फौजियों के लिए आम माफ़ी का ऐलान। कहा, माफ़ी का इतलाक फौजी अफसरान पर नहीं होगा। शामी वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमत अवाम की मुंतखब क़यादत को इख्तिदार सौंपने के लिए तैयार है। शाम में महसूर पाकिस्तान की बेटी की वज़ीर आज़म से अपील। फरवाली ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वतन वापसी के लिए फौरी इक़दामात की अपील की है। कहा, शाम के हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं कुछ मालूम नहीं, खुदा का वास्ता हमारी मदद करें, हम पर नजरसानी की जाए। इसराइली फौज की शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर बमबारी, कीमियाई हथियार और मिसाइल के जखीरे तबाह करने का दावा कर दिया। सेहूनी फौज की शाम के 3 बड़े फजाई अड्डों पर भी बमबारी। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने 2 दिन में शाम पर 100 से ज्यादा हमले किए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, इसराइली अफवाज ने शाम के 400 मरबा किलोमीटर के बफर जोन का कंट्रोल संभाल लिया। ये कार्रवाई आर्जी है, सरहद को तब्दील नहीं कर रहे। उधर सऊदी अरब ने रद्दमल में कहा, इसराइली बफर जोन पर कब्जे से शाम की सलामती को नुकसान पहुंचाया।